then the greater amount of sharing takes place. National economic policy also came about during this time of 1969. I'm not here to frighten you, Dr. like Tun Mahathir, but it's for us to realize where we were and now where we are heading to. When we come to know this, then we are liberated. And that liberation comes about when the desire of love, that all of us are citizens of this country, and all of us need to carry on this torch of life and faith to others. When we're able to move on in this direction, then there's greater sense of unity and harmony is created. But what to do? Sometimes the political agenda seems to be not speaking the same language. Therefore, we have differences. But despite of that, each of us as Christians, we are called to be the yeast planted so that we can bring about this newness in the life of humanity at large, especially in our country, Malaysia. And when we speak about this aspect of social and multi-religious and racial harmony that we are called to create, hope becomes a light in the midst of darkness, of error, the ignorance that we have. The ignorance seems to be always diverting us to different direction. In today's gospel, Jesus told us, you are the salt of the earth. Salt add taste to life. Each one of us are called to add taste to each other. And likewise, just now somebody was talking out there to one of the Myanmar migrant who is here, living here, that it's not only praying devotional prayer to St. Anthony that's going to bring about greater change, but when we feed the poor in the street or giving the gift to the necessary things to those who are living in the street, also important. That's how you illumine in the midst of darkness the love of God. Because of that, Jesus came as a light to the world, and He is calling each one of us to be the light in the world. And He is calling each one of us to be the salt of the earth so that we can add taste to different individuals whom we come in contact with. We can start this in our own family. Sometimes husband and wife, even though they are living in one roof, but never spoke to each other for many years. As priests for 26 years, thank God today Father Clarence and Father Michael have allowed us, both of us, both of us are jokers and we are classmates. We 26 years we were ordained together in St. John's Cathedral, and on the October 17th we celebrated Mass together in his own parish in Visitation, and today we have come here to celebrate together the Mass for all of you. And we wanted to shine this love of God to each one of you so that you can bring this love of God to be shared in your own family. Despite of the differences that you have, we are called to respect each other and understand the situation and embrace in God's love. We pray for these particular reasons in this Eucharist. அன்பார்ந்த மக்களே, நாம் அனைவரும் இந்த அருமையான திருப்பலியில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்றோம். இந்த தருணத்தில் எதிர்பார்ப்பு இருளை ஒளிரச் செய்கிறது என்ற தலைப்பிலே பார்க்கின்றோம். எதிர்பார்ப்பு இருளை ஒளிரச் செய்கிறது. நான் பிரகாசமாக இருக்கேன், நல்லா ஒளி கொடுத்துருக்காங்க, நல்லதாக இருக்குது. நம்ம மினுக்கட்டாம்பூச்சி தெரியுமா? பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ உள்ளவங்களாம் பார்த்ததில்ல. பார்க்கலன்னா பஸ் எடுத்து போங்க, கொலசலைங்குள்ள எங்கள் ஊரில் தான் இருக்கும் அது விசேஷமாக. ஆத்தங்கரைக்கு போனீங்கன்னா அது அழகாக கொண்டு போய் காமிப்பாங்க. மினுக்கட்டாம்பூச்சி அது வயிற்றில் தான் அந்த லைட் இருக்கும், அதை அடிச்சுக்கிட்டே போவோம். நம்ம அதை நிறையா பிடிச்சி வச்சுருந்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி அழகாக இருக்கும். அங்கே அதுதான் கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இந்த இருள் சூழ்ந்த உலகிலே ஒளியாக மாற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கு இறைவன் நற்செய்தி வாசகத்தில் பேசுகிறார். உலகிற்கு உப்பாகவும் ஒளியாகவும் இருங்கள். அந்த உப்பாகவும் ஒளியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தமிழில் சொல்லுவாங்க, கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க. எங்கே நடக்குது? படித்ததெல்லாம் படிச்சுட்டு சூறை அடிக்கிறவன் சூறை அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கான். ஆமாவா? அரசியல் ரீதியில் பார்த்தோம்னா அங்கே பெரிய இதெல்லாம் நடக்குது.
அப்புறம் நம்மளுடைய பங்குலையும் பார்த்தோம்னா சில சமயத்தில் நம்மளுக்குள்ளேயே உரசல்லாம் இருக்கா இல்லையா? சில சமயத்தில் இருக்கும். முந்தி காலத்தில் நம்ம அந்த அந்த பிரிவினைகள்லாம் இருக்கும் பொழுது தேசிய மொழி பேசுகிறவங்களாம் அங்கே நிறைய பேர் வந்தோடனே, அது எப்படி எங்களை எடுக்க முடியும், எங்களோட ஆட்சியை எடுக்க முடியும், நாங்கள் தானே பெரிய இதாக இருந்தோம் அப்படின்னு ஒரு காலகட்டம்லாம் இருந்தது. இதெல்லாம் கடந்த காலம். ஆனால் இதெல்லாம் இப்போ மேற்கொண்டு அழகாக உருவாயிட்டீங்க, நல்ல அழகான ஒரு குடும்பமாக. இதுதான் தேவை. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த பூமியில் வந்து நிரந்தர குடியேற்றவாசிகள் தான். நம்ம எல்லாருமே நிரந்தரமாக வாழ்கிறதுக்கு இங்கே வரல, கொஞ்ச நாளைக்கு வாழ்ந்துட்டு போயிடுவோம். இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு வாழ தெரிந்தென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிவிடும், நம்முடைய கண்ணோட்டங்கள் மாறிவிடும், நம்முடைய உறவு முறைகளும் மாறிவிடும். இறைவன் படித்ததெல்லாம் படிச்சுட்டு அதை ஏட்டு சுரக்காவா ஆக்கிராமல் அதை பாவிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதனால் அதை பாவிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஞானம் நிறைய கிடைக்கும். இறைவனும் அந்த அந்த தன்மையில் தான் வாழ்கிறாரு. அந்த தன்மையில் தான் அவரே மனிதனாக வந்து பிறந்து நமக்கு ஒளியை கொடுத்துறாரு. அந்த ஒளியை கொடுத்த இறைவன் நம்ம எல்லாரும் மனித நேயத்தில் நம்ம எப்படி உறவை வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, நான் முதல்ல சார்லி சாப்ளினை பற்றி பார்த்தேன். அது மாதிரி நாகேஷை பற்றி நம்ம பேசலாம்ல, விடிய பேசினாலும் அவரை பற்றி பேசலாம். அவ்வளோ சிரிப்பு உண்டாக்குவார் எல்லாருக்கிட்டையும். எல்லாம் நகைச்சுவை மன்னனாக இருந்தார். இப்போல்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, நாலாம் வயசான கலவெல்லாம் அதை பற்றி தான் பேசுவேன். நாகேஷ் தான் எங்களுக்கெல்லாம் சிரிப்பாளி, அவர் தான் சிரிப்பு உண்டாக்குறவர். இப்போல்லாம் ஒரு நவீன காலத்தில் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. யாரை நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்படி ஒரு புன்னகையை கொடுக்கிறீர்கள், அந்த புன்னகை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருளாக இருந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஒளியாக கொடுக்கிறீர்கள். அதுதான் ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அந்த எதிர்பார்ப்பை கொடுப்பதற்கு தான் கடவுள் நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த அன்பை கொடுத்திருக்கிறார். இதுதான் அந்த பரவச பேச்சு. நம்ம பரவச பேச்சில் பேசுகிறதோட அந்த புன்னகையிலேயே மனுஷனை மாற்றிடலாம். உங்களை அடிக்க வந்தவங்க கூட அன்பாக அரவணைப்பாங்க. ஏன்னா அந்த மொழி அப்படி, அது உள்ளார்ந்த வரும் அன்பிலிருந்து பிறக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பு. அந்த அன்பிலிருந்து பிறக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பு நம்மளை எல்லாத்தையும் மாற்றி அமைப்போம். இந்த திருவிழா கொண்டாட்டம் ஒரு அற்புதமானதாக அமையணும்னா எப்பொழுதும் நம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது எதிர்பார்ப்பு எந்நாளும் ஏமாற்றம் தராதுன்னு ரோமையர்கள் இது கடிதத்தில் பவுல் சொல்கிறாரு. எந்த நாளும் ஏமாற்றம் தெரியாது. அது நம்முடைய வேதனை காலத்திலையும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு புன்னகையை உருவாக்கலாம், நம்முடைய வாழ்க்கையில் மற்றவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கலாம். அந்த நம்பிக்கையை உருவாக்குனவர் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் சிலுவையில் இறந்தார். சிலுவையில் இறந்துட்டு சொல்லியிருக்கலாம், நினச்சிருந்தா எல்லாம் நாசமாக போங்கடா அப்படின்னு. நம்மளாக இருந்தால் அப்படி தானே சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்மளை யாராவது இந்த மாதிரி சிலுவையில் அடித்து இழுத்துட்டு போயிட்டு பட்டி போட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நாசமாக போவோம். அது மண்ணு வாரி வீசுவாங்க. அது மாதிரி இல்லைன்னா இப்படி சொடக்கெடுக்குவாங்க, எப்படியோ சொடக்கெடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி செஞ்சு அதை நம்மளை நாசமாக்கிடுவாங்க. இது மாதிரி உலகத்தில் நம்ம கிறிஸ்தவர்களாக ஆகும் பொழுது, கிறிஸ்து அவளாக மாறும் பொழுது நாம் உலகிற்கு உப்பாகவும் ஒளியாகவும் மாற்ற அழைக்கப்படுகிறோம். இந்த மாதிரியான கோட்பாட்டில் மாறினவர் தான் புனித பவுல். இன்றைக்கு முதல் வாசகத்தில் நம்ம வாசிக்க கேட்குறோம். அவர் வந்து எவ்வளோ அற்புதமாக வேத சாட்சியாக மாறுறாரு. இப்போ புனித அந்தோனியாரையே பார்த்தோம்னாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் 5 பேர் மாற்றராக வந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் ஃப்ரான்சிஸ்கன்ஸ். அவங்க 2 பேரும் மொரோக்கோவில் வேத கலாபணியினால் சாவடிக்கப்பட்டு வந்தாங்க. அவங்கள பார்த்துட்டு நானும் இயேசுக்காக சாட்சியமாக மாறினவர் தானே, அப்போ மாறினவர் தான். அந்த அகஸ்தீனியன் இதை விட்டுட்டு ஃப்ரான்சிஸ்கனில் போய் சேர்ந்தார். இப்போ புனிதராக நம்ம அவரெல்லாம் தரிசிக்கிறோம். ஏன்னா அவர் அங்கேயே இருந்திருந்தாருன்னா போப்பாண்டாயிருப்பார் இல்லையா? சரி, அந்த கதை உங்களுக்கு புரியல போல இருக்கு, பரவாயில்ல, விட்டுருவோம். இப்போ அவர் நம்ம புனிதராக இருக்கிறாரு. காணாமல் போன கண்டுபிடிக்கிறப்ப மட்டும் அவர் பெரிய புனிதராக மாறல, நம்மளுக்காக பரிந்து பேசுகின்றார், நம்ம பங்குக்காக பரிந்து பேசுகின்றார். ஆகவே நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நம்ம முதிர்ச்சி அடைந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் என்ன கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்குவோம். நம் உலகிற்கு உப்பாகவும் ஒளியாகவும் இருக்க மன்றாடுவோம். Kawan-kawan kalian, ketika kita datang merayakan Misteri Iman pada hari ini, dalam segala persiapan kita untuk merayakan pesta paroki kita, tajuk perbincangan hari ini adalah harapan menerangi kegelapan. Harapan menerangi kegelapan. Bagaimana cahaya itu menerangi kegelapan? Apabila kita meneliti perkara ini, ketika semua rasul-rasul dalam ketakutan tertutup dalam bilik di atas, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dalam api, dan api yang membawa kebahagiaan kepada mereka. Mereka dapat berbual dengan berbagai bentuk bahasa. Tadi mereka takut, sekarang sudah
mendapat kekuasaan ilham daripada Roh Kudus yang membimbing mereka supaya menjadi saksi kepada Yesus, supaya menjadi garam di dunia dan cahaya di dunia. Dan Tuhan Yesus seperti itu mengajak kita, dia yang mengantar Roh Kudus ke atas kita, mengajak kita untuk menjadi seorang yang dapat mencontohi teladan yang telah ditunjukkan oleh Santo Anthony sendiri. Santo Anthony, dia menunjukkan satu teladan yang amat bagus sekali. Walaupun dia seorang yang biasa, ketika terperangkap untuk berucap, dia mengucap dengan begitu bagus sekali kerana dengan latar belakang pelajaran yang dia terima daripada Santo Augustinian Order yang dia dulu ada, dan sekarang telah memperendahkan dirinya melalui pengenalannya dia memasuki dalam kongregasi Franciscus, dan dia menjadi seorang contoh cahaya cinta kasih Yesus yang amat mujarab sekali. Jadi apabila kita datang merayakan misteri iman hari ini, marilah kita tanya satu soalan dalam hati kita. Apakah bentuk perubahan yang harus saya bawa? Apakah bentuk perubahan yang harus saya bawa untuk menjadi garam dan cahaya di dunia ini? Sementara segala bentuk kegelapan yang wujud, ada umat manusia, walaupun kita sudah membentuk Malaysia sejak 63, tetapi masih lagi kita mempunyai perasingan. Masih lagi kita divide and rule, seperti undang-undang seperti itu yang tak termacup, tetapi secara tak langsung dalam kita melangsungkan kelakuan seperti ini dalam kehidupan harian kita. Dan Tuhan Yesus memanggil kita supaya meneliti tentang perkara-perkara yang mewujudkan pengasingan dalam kehidupan kita, harian kita. Bagaimana kita dapat membawa perpaduan ini? Perpaduan ini dibawa oleh Roh Kudus. Ini adalah satu berkat daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang turun ke dalam atas roti dan anggur ini menukarkan rupanya. Roti dan anggur boleh jadi tubuh dan darah Yesus. Apakah tak boleh kita manusia boleh tukar kan? Halo? Harap-haraplah. Itulah harapan yang membawa kita keluar daripada kegelapan ke cahaya. Marilah kita berdoa dalam Ekaristia hari ini supaya Roh Kudus membimbing kita untuk menerangi dunia ini. Amin.